السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اعتزاز احسن نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو جبری گمشدگیاں ہیں اور پھر اس کے بعد جو جبری طلاقیں ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اس طرح سے اگر سیاسی جماعتوں کو چھڑوانے کا معاملہ آ جائے تو پھر تو ملک کی جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ اس پر جو فیصلہ سامنے آیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ بالکل مخالف ہے جسٹس منصور علی شاہ کے حالیہ فیصلے سے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ درخواست تھی اور اعتزاز احسن کی درخواست تھی۔ رجسٹرار آفس نے اس پر کیا اعتراضات لگا کے درخواست کو مسترد کیا اور آگے اس کا مستقبل کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی رجسٹرار ہیں جب ایک درخواست دائر کی گئی تھی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے آنر کی جانب سے جنرل فیض حمید کے خلاف، جو کہ 184(3) کی درخواست تھی۔ یہ انفرادی شخص تھا جو کہتا تھا کہ میرے ساتھ جنرل فیض حمید نے یہ کیا وہ کیا۔ کوئی بھی جج اس درخواست کو سننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس پر کارروائی ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب رجسٹرار آفس نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا۔ رجسٹرار آفس نے کوئی اعتراض نہیں لگایا اور وہ درخواست ڈائریکٹ قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں لگی اور قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے اس کو سنا۔ مطلب جو قاضی فائز عیسیٰ کے بیانیے اور نظریے کے قریب درخواستیں ہوں گی، رجسٹرار سپریم کورٹ 184(3) میں اس پر کوئی اعتراض نہیں لگائے گی اور وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی۔ لیکن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ نہیں کریں گی، ان درخواستوں پر قاضی فائز عیسیٰ کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور ان درخواستوں پر قاضی فائز عیسیٰ اعتراض لگوا دیں گے۔ یہ اس طرح کی صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے۔ اب ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ 39/2021 کا رکھتا ہوں، جو کہ عمر عطا بندیال اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ طریق یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب درخواست پر اعتراض لگ جائے اور وہ واپس کر دی جائے تو پھر ان اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کی جاتی ہے جو چیمبر میں سنی جاتی ہے۔ اگر وہ چیمبر میں سنی جائے اور اپیل منظور ہو جائے اور اعتراضات کالعدم قرار دیے جائیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو اوپن کورٹ میں بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے۔ لیکن اگر اپیل خارج بھی ہو جائے تو اس کے خلاف پھر اوپن کے عدالت میں کیس سنا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کیس اوپن عدالت میں جوڈیشل سائٹ پہ دیکھا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج سید منصور علی شاہ نے چیمبر اپیل میں کہا کہ اگر یہ لگ بھی رہا ہو کہ ظاہری طور پر کوئی درخواست، پٹیشن یا اپیل قابل سماعت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی پریئر کی گئی ہے جو آئین کے رولز یا کسی آرڈر کے مطابق نہ ہو اور وہ ناقابل سماعت ہو اور بظاہر نظر آ رہا ہو کہ وہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو جج کرنا، اس کا فیصلہ کرنا، یہ عدلیہ کا کام ہے۔ یہ کسی انتظامی رجسٹرار یا عہدیدار کا کام نہیں ہے۔ رجسٹرار کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی درخواست کو قابل سماعت یا ناقابل سماعت قرار دے۔ پھر آگے ان کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اگر اس میں آئین سے متصادم کچھ بھی ہو تو بھی رجسٹرار اس پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کو انتظامی طور پر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی درخواست کو رد کرے یا کسی درخواست کو واپس کر دے بغیر اس کو رجسٹر کیے، بغیر اس کا نمبر لگائے، بغیر اس کو عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کرے۔ یعنی از خود رجسٹرار اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر واپس نہیں بھیج سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہ عدالت دیکھے گی کہ اگر کچھ اس طرح کی پٹیشن سامنے آتی ہیں تو ان کو عدالت ہر صورت ڈسکریج کرے گی جن کے بارے میں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹائم کا ضیاع ہے یا ناقابل سماعت ہیں۔ ایسی پٹیشن کو عدالت تو ڈسکریج کر سکتی ہے لیکن رجسٹرار نہیں کر سکتا۔ اس کا کام ہے جو بھی درخواست آئے اس پر نمبر لگائے اور آگے عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پٹیشنر پر عدالت جو ہے وہ جرمانہ عائد کر سکتی ہے اگر وہ اس طرح کی فضول اپلیکیشن لے کر آئیں۔ لیکن رجسٹرار کون ہوتا ہے کسی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کا؟ اب جسٹس منصور علی شاہ نے یہ تفصیلی فیصلہ دیا جب عمر عطا بندیال کا دور تھا۔ اس وقت کے رجسٹرار نے کسی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ دیا۔ اب منصور علی شاہ کا پوائنٹ آف ویو تو آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے رجسٹرار نے
जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए ये फैसला जारी किया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मियां मोहम्मद आमिर मलिक को ये लिखा कि आपकी जो एतजाज़ एहसन की पटिशन थी, जिसमें कहा गया कि जबरी गुमशुदगी और सियासी लोगों के अगवा को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए, उसमें एतजाज़ एहसन ने इमरान रियाज ख़ान को फ़रीक बनाया और ये भी कहा कि जो कमीशन जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ बनाया गया था वो भी कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। इसमें फिर उस्मान डार को भी फ़रीक बनाया गया, फ़रूख हबीब, सदाकत अब्बासी और शेख रशीद को भी फ़रीक बनाया गया कि ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, जिसको उठा लिया जाता है उसके बाद जबरी तौर पर वो सियासत छोड़ देता है। इस तरह तो मुल्क की सियासत, जमहूरियत, आइन, पार्लियामेंट तबाह हो जाएगा। अब एक जानिब तो ये डिस्कस हो गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस का काम ये नहीं था। अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो एतराज़ात लगाए हैं, पहला एतराज़ ये है कि ये मफाद आमा का केस नहीं है, बताया नहीं पटिशनर ने कि इसमें मफाद आमा के कौन से पॉइंट्स हैं जो इस दरख्वास्त में हैं। इस वक्त लोगों का हक़ आज़ादी सलब किया जा रहा है और रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि हमें बताया नहीं गया कि मफाद आमा का कौन सा ऐसा मामला है जिस पर यह पटिशन दायर की गई। दूसरा ये कि इनफरादी लोगों के मसाइल पर उन्होंने 184 की दरख्वास्त दी है जो कि दुरुस्त नहीं है। हालांकि ये इनफरादी मामला नहीं, ये तो इज्तिमाई इशू है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। जब हज़ारों कारकुनान का मसला हो या लाखों मेंबरान पर मुश्तमिल एक जमात का मसला हो तो वो कैसे इनफरादी हो सकता है। रजिस्ट्रार की ज़ाती पसंद नापसंद का इशू तो हो सकता है, वरना तो ये गलत बात है, ये सही बात उन्होंने नहीं लिखी, सही एतराज़ नहीं लगाया। उसके बाद रजिस्ट्रार कहते हैं कि मैं मुतमईन नहीं हूँ कि कोई ऐसी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है या कोई ऐसा मामला हो रहा है, कोई ऐसी डिसअपियरेंस हो रही है जिससे कोई आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, मैं मुतमईन नहीं हो रहा। फिर उन्होंने टेक्निकल चीज़ें बताई हैं। तो मोटे तौर पर उन्होंने दो ही बातें बताई हैं कि एक तो ये मफाद आमा का केस नहीं है, दूसरा ये कि किसी भी इनफरादी शख्स का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर नहीं हो सकता। हालांकि इसमें तमाम सूबों के आईजीज़ को, तमाम सूबाई हुकूमतों को, निगरान हुकूमतों को, वफाकी निगरान हुकूमत को फ़रीक बनाया गया है, वजारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया, इदारों को फ़रीक बनाया गया और उन्होंने कहा था कि ये हमारी जमहूरियत जो आइन की रूह है वो है जमहूरियत। और जमहूरियत को इस वक्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि पहले एक बंदा गायब होता है, उसके बाद वो किसी टीवी चैनल पर आकर इंटरव्यू देता है इमरान खान के ख़िलाफ़, या वो पीटीआई छोड़ने की बात करता है जिसके बाद वो रिहा हो जाता है। तो इससे हमारी जमहूरियत बर्बाद हो जाएगी, हमारी सियासत तबाह हो जाएगी, हमारी पार्लियामेंट का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, हमारी आइन की जो बेसिक आइडियालॉजी है वो ख़त्म हो जाएगी। आइन टूट रहा है, मुल्क में लोगों का जो बुनियादी इंसानी हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की जमात, अपनी मर्ज़ी की गैदरिंग, अपनी मर्ज़ी की सियासी एक्टिविटीज़ कर सकें, और ये बुनियादी इंसानी हक़ है। और जब पब्लिक का एट लार्ज ये बुनियादी इंसानी हक़ छीना जा रहा हो तो ये मफाद आमा का केस नहीं है तो और क्या है। तो रजिस्ट्रार की समझ नहीं आती कि वो किस को मफाद आमा का केस कहते हैं। जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक इंडिविजुअल दरख्वास्त आई थी, एक ऑनर थे हाउसिंग सोसाइटी के, उनकी दरख्वास्त आपने बग़ैर एतराज़ लगाए मुकर्रर कर दी, उस पर समाअत भी हुई और बाकायदा अदालत ने डिसाइड भी किया। लेकिन यहाँ पर जहाँ सैकड़ों हज़ारों इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रुपोश हैं और जो पकड़ा जाता है उसके साथ जो मामला होता है वो एतजाज़ एहसन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है उसके बारे में, और आप कहते हैं कि वो मफाद आमा का मामला नहीं है, वो इनफरादी मामला है, जबकि टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाले मामले में आपका दोगलापन ज़ाहिर हो रहा है। वजह क्या है? क्योंकि वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी इसलिए आपने उस पर एतराज़ नहीं लगाया, लेकिन यहाँ क्योंकि इमरान खान और पीटीआई के हक़ में दरख्वास्त थी इसलिए आपने एतराज़ लगा दिया। तो इस तरह की हरकतों की वजह से सवालात उठते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक फेस है आइन का, कानून का, लॉ का, उसके अंदर जब इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर लोग तो पूछेंगे। और अब तो हम ख्याल सहाफ़ी भी सवालात उठाना शुरू कर चुके हैं कि ये कैसी मुनाफ़कत है जहाँ पर आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए महज अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।